హలో ఫ్రెండ్స్, మీరు బాగున్నారా? నేను బాగున్నాను. ఈరోజు మనం శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి దేవాలయం కాడికి వచ్చాము. స్వర్ణగిరి లక్ష్మీ నరసింహస్వామి అని అంటారు. ఇక్కడ వచ్చేసి శివుడు అండ్ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి శివుముగా పిలిచారు. ఇప్పుడు వచ్చేసి మనం ఫస్ట్ శివయ్య దగ్గరికి అయితే వెళ్దాము. శివయ్యని దర్శనం చేసుకుందాము. ఇక్కడ నేను చుట్టూ చూపిస్తున్నా చూడండి వాతావరణాన్ని. ఇక్కడ మనం కాళ్ళు కడుక్కోవచ్చు. కాళ్ళు కడుక్కుని దేవాలయం లోపలికైతే వెళ్ళొచ్చు. ఇక్కడ చాలా ప్రశాంతంగా అయితే ఉంది. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మనం లోపలికైతే వెళ్దాము. శివయ్య దగ్గరికి దర్శనం చేసుకుందాము. ఇక్కడ చూడొచ్చు మనం స్వామివారి ఇక్కడ పాదాలు ఉన్నాయి. శివయ్యవి నేను పాదాలు చూపిస్తున్నా చూడండి. దగ్గరికి వెళ్ళి మరీ చూపిస్తున్నాను. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో చూస్తున్న ప్రతి ఒక్కరూ లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. బెల్ ఐకాన్ కంపల్సరీ క్లిక్ చేయండి. ఎందుకంటే నేను ప్రతి వీడియో పెట్టిన వీడియో అన్నీ మీకు నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తాయి. మీరు ఏ వీడియోనైనా మిస్ చేయరు. ఇప్పుడు మనం లోపలికి అయితే వెళ్దాము. లోపలికి వెళ్తున్నా చూడండి. ఇక్కడ వచ్చేసి మనం గౌరెల్లి దగ్గరికి గౌరెల్లి వెళ్ళే రూట్లో ఇక్కడ మనకి కొంట్లో నుంచి వెళ్ళి గౌరెల్లి రూటు మధ్యలో మనకు ఇక్కడ టెంపుల్ అయితే ఉందండి. ఈ టెంపుల్కి అయితే మనం ఇవాళ అయితే విజిట్ చేశాము. శ్రీ శివాలయం గౌరెల్లి గుట్ట మనకి ఇక్కడ బోర్డు అయితే ఉందండి. మనం లోపలికి వెళ్దాము. లోపలికి వెళ్ళి మీకు ఎలా ఉంది ఏంటనే స్వామివారు ఎలా వెలిచారు శివుడని నేను చూపిస్తాను. లోపలికి వెళ్తున్నాను. ఇక్కడ చూడండి, మీకు నందీశుడు ఫస్ట్ కనిపిస్తున్నాడు. నందిదేవుడు ఇక్కడ మనకి చూస్తే మాత్రం శివుడు లోపలికి చిన్నగా కనిపిస్తున్నాడు. ఇక్కడ మొత్తం గుండె అండి. మొత్తం చుట్టూ చూపిస్తున్నా చూడండి. మీకు అక్కడ మొత్తం గుండె వస్తుందండి. మొత్తం రాయల కింద చిన్నగా వెలిచిండు శివుడు అయితే. మన ఇప్పుడు ఇక్కడ శివునికి అయితే అభిషేకం అయితే చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు నేను అభిషేకం వీడియో కూడా చూపిస్తాను. అభిషేకం దేవుని మనసారా తలుచుకోండి. ఓం నమ శివాయ తలుచుకొని మొత్తం వీడియో మొత్తం చూడండి. మీకు మరింత వీడియో నేను ముందు చూపిస్తాను. ఇప్పుడైతే దేవుని పూజనైతే ఇందాము. ఏకవింశిష్టమే, త్రయోవింశిష్టమే, పంచవింశిష్టమే, సప్తవింశిష్టమే, నవవింశిష్టమే, ఏకత్రివింశిష్టమే, त्रयस्त्रिंशत्तमे, चतुस्त्रिंशत्तमे, षष्ठमे, द्वादशतमे, षोडशतमे, विंशतितमे, चतुर्विंशतितमे, अष्टाविंशतितमे, द्वादशविंशतितमे, चतुर्विंशतितमे, चत्वारिंशतितमे, चतुश्चत्वारिंशतितमे, अष्टाचत्वारिंशतितमे, वायश्च वृषभश्च पीतश्च क्रतुश्च सुष्ठ मूर्धान्विष्णश्चान्त्यानश्चान्त्यश्च भुवनश्च भुवनश्चाधिपतिश्च इडादे बहुवर्मणोजघ्ने बृहस्पतिरत्थामदा धर्मश्रीविश्वे देवाः सूर्योक्तवाच पृथिवीमा हर्मामाहिंसेर्मधुमनिष्ये मधु जनिष्ये मधुवक्ष्यामि मधुवदिष्यामि मधुमतीं देवेभ्यो वाचमध्यात्मं शुश्रूषेण्याः मनुष्येभ्यस्तम्मा देवा अवन्तु शोभानि पितरोन्मदन्तु ॐ शान्तिः 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 स्नानं आनन्दं शुद्धाचमनीयं समर्पये वस्त्रैकं समर्पयामि यज्ञो भवेत् परमं पवित्रं प्रजापतिर्चायं पुरस्तात् आयुष्यमग्रं गन्धद्वारान्दुरादर्शां नित्यपुष्ठां गणेशिनीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां ताम्यहो वह्वये श्रियं दिव्यश्री चन्द्रं समर्पये मायने देवहायने धूर्वा आरोहं पुष्पिनी यदा समुद्रस्य गृहाणि हरिमलद्रव्याणि महं पुष्पिते पूजयामि शिवाय महामहेश्वराय महा शंभवे महाविनायकाय महाशेखराय महा वामदेवाय महाविरूपाक्षाय महाकपर्दिने महानीलोहिताय महाशंकराय महा खट्वांगने महाशिविष्टाय महापितानाथाय महाश्रीकंठाय महाभक्तवत्सलाय महाभवाय महा ओम शर्वाय महाश्रीकंठाय महाशिवाप्रियाय महाउग्राय महाभीमाय महांधकासुर सूधराय महागंगाधराय महाललाटाक्षाय महाकालकालाय महाकृपाणये महाभीमाय महाजटाधराय महा कैलासवासिने महाकवचिल महाकठोराय महावृषाभ्याय महा वृषभारूढान् मा भस्मदूतविग्रहान् मा समप्रियान् मा सर्वमयान् मा त्रयी मूर्तयमणीश्वर्यान् मा शाश्वतान् मा खण्डपरिषन् मा अजान् मा पाशविमोचकान् मा मृडान् मा महादेवान् मा प्रियान् मा रक्षाधरान् मा गिरीशान् मा भुजङ्गभूषणान् मा गिरिधर्मणान् मा कृत्यवासिन् मा पुराराधेन् मा भगवतीन् मा वर्धाधिपान् मा मृत्युञ्जयान् मा सूक्ष्मतनयान् मा जगद्व्यापिन् मा जगन्मयान् मा जगत्पालान् मा जगन्नाथान् मा परमात्मने मा व्योमकेशान् मा महासेन चन्द्रकान् मा चारुक्रमान् मा स्थानवे मा विज्ञान् मा दिगम्बरान् मा अष्टमूर्तये मा उमनेकात्मने मा सात्विकान् मा खण्डपरिषदान् मा आशर्मोचकान् मा मृडान् मा महादेवान् मा रक्षाधरान् मा हराय मा गिरीशान् मा भुजङ्गभूषणान् मा गिरिधर्मन् मा कृते वासे मा पुराणाते मा श्री भवानीकृष्णान् मा दुर्गाय मा महालक्ष्मी मा महाकाली मा
चंडिकान्मा सर्वज्ञान्मा सर्वलोकेशान्मा सर्वकर्म फलप्रदा ये नमः सर्वतीर्थमयाय नमः पुण्याय नमः देवयोनये नमः अयोनिजाय नमः भूमिजाय नमः आधारशक्तिये नमः ईश्वरीये नमः निर्गुणाय नमः निरहंकाराय नमः सर्वगर्भ विमर्दिन्ये नमः सर्वलोकप्रियाय नमः मान्ये नमः सर्वविद्या देवताय नमः पार्वत्यै नमः देवमात्रे नमः वनीजाय नमः विन्ध्यवासिन्ये नमः तेजोवत्यै नमः महामात्रे नमः कोटिसुरसम्प्रभाय नमः सत्यसे नमः वर्णरूपिण्ये नमः गुणाश्रये नमः ब्रह्मज्ञाय नमः गुणत्रये वर्जिताय नमः कर्मज्ञानप्रदाय नमः कामदाय नमः सर्वसंहारकारिण्ये नमः योगज्ञाय नमः योगध्याय नमः तपस्विन्ये नमः निराकाराय नमः भक्ताभीष्टफलप्रदाय नमः भूतात्मजाय नमः भूतेशाय नमः भूतधारिण्ये नमः स्वधाय नमः नारी मध्यग्राय नमः शराधराज वर्धिन्ये नमः मोहिताय नमः शुभवाय नमः शुभ्राय नमः सूक्ष्माय नमः मात्राय नमः विराधाय नमः निमग्नाय नमः नीलसन्दाशाय नमः नित्यानन्दाय नमः महाकाय नमः श्रीमते दुर्गादेवी नमः अक्षरां समर्पयामि धूमाघ्रापयामि वनस्पत्युद्भवेद्येन తండ్రి శివయ్య పూజనైతే చాలా బాగా జరిగిందండి. నా అభిషేకాన్ని చాలా మంచిగా అనిపించింది నాకు చూస్తున్న కొద్దీ. ఇప్పుడు నేను లక్ష్మీ నరసింహస్వామి దగ్గరికి అయితే వెళ్దామండి. అక్కడ శేషనాగుతోటి స్వామివారు మొత్తం గుండెకే వెలిచి ఉండండి, మొత్తం పెద్ద రాయి. నేను అక్కడ టెంపుల్కి వెళ్ళి టెంపుల్లో కూడా మీకు ఎలా ఉంది ఏంటని కూడా చూపిస్తాను. చలో అండి. ఓం నమః శివాయ. మనం ఇప్పుడు లక్ష్మీ నరసింహస్వామి దగ్గరికి అయితే వెళ్దామండి. పదండి. ఇప్పుడు స్వామివారి దగ్గరికి అయితే వెళ్దామండి. ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకు ముందుకు వెళ్తున్నాను. గుడి ఎలా ఉంది ఏంటనే నీకు వాతావరణం కూడా ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను చూడండి. గుడి కూడా మొత్తం రీసెంట్లీ కన్స్ట్రక్షన్ మొత్తం చేశారండి. గుడి రీసెంట్లీ కట్టారు. స్వామివారు అయితే వెలిసి చాలా సంవత్సరాలు అవుతుందండి. ఎన్ని సంవత్సరాలు అవుతుంది ఏంటో ఎవరికి తెలియదు. ఇక్కడ మనకు గజస్తంభం అయితే నేను చూపిస్తున్నానండి. ఇప్పుడు మనం గజస్తంభం చూసుకున్నాం కదా. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం లోపలికి వెళ్దామండి. లోపలికి వెళ్ళి మీకు ఎలా ఉంది ఏంటనే నేను లోపల కూడా చూపిస్తాను స్వామివారిని. ఇక్కడ చూడండి స్వామివారు లోపల ఉన్నారు. ఇక్కడ వచ్చేసి నేను చుట్టూ తిరిగి మీకు ఎలా ఉంది ఏంటనే చూపిస్తాను. ఇప్పుడు మనం గరుడ స్వామిని అయితే దర్శనం చేసుకోవచ్చు అండి. ఇప్పుడు గరుడ స్వామిని నేను చూపిస్తున్నాను, దర్శనం చేసుకోండి అందరూ. ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ గుడి చుట్టూ అయితే తిరుగుదామండి. చూసారా ఎంత పెద్దగా రాయి ఉందో. ఈ రాయికే మన స్వామివారు అయితే వెలిచారండి. నేను మీదకి చూపెట్టచ్చు, మీద మనకు క్లోజ్ చేసి ఉంది కదా, మీదకి ఎంత పెద్దగా ఉందో కూడా ఇంకా తెలియదండి. ఇప్పుడు చుట్టూ తిరిగి అయితే నేను అక్కడ బయటికి సైడ్కి అయితే వస్తున్నానండి. వచ్చి మీకు బయట ఎలా ఉందో కూడా నేను చూపిస్తాను. చూసారా మొత్తం ఎంత పెద్ద రాయో. రాయికి స్వామివారు అయితే నరసింహస్వామి వెలిచి ఇక్కడ మనకు కొలువై ఉన్నారండి. పదండి నేను ఇప్పుడు స్వామివారి దగ్గరికి నుంచి అయితే మీకు చూపిస్తాను స్వామివారిని. ఇక్కడ మనకు చూడొచ్చు స్వామివారు రాయితోటి మనకు శేషనాగు పడికిప్పినట్టయితే స్వామివారు అయితే ఇక్కడ మనకు దర్శనం ఇస్తారండి. ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు మీదికి కూడా శేషనాగు మనకు పడికిప్పినట్టే కనిపిస్తుంది అండి. స్వామివారు ఇప్పుడు దగ్గరికి జూమ్ చేసి మరి చూపిస్తున్నా చూడండి. ఇక్కడ మనకి స్వామివారి ముఖము అండ్ పొట్ట భాగం మాత్రం ఇక్కడ మనకి కనిపిస్తుందండి. మీకు కాళ్ళు వచ్చేసి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ నేను గుండం చూపిస్తానండి. గుండం దగ్గరికి కాళ్ళు ఉన్నాయని ఇక్కడ గుడి చరిత్రక అయితే ఉంది. నేను అక్కడ మీకు గుండం కూడా ఎలా ఉంది అంటే నేను చూపిస్తాను చూడండి. ఇప్పుడు మనం గుండం దగ్గరికి అయితే వెళ్దామండి. స్వామివారి పాదాలు ఉన్న ప్లేస్కి అయితే మనం వెళ్దాము. వెళ్ళి అక్కడ కూడా నేను చూపిస్తానండి గుండం ఎలా ఉంది ఏంటనేది. ఫస్ట్ మనం ఇక్కడ నాగదేవతలు కూడా ఇక్కడ ఉన్నారండి. ఇప్పుడు అక్కడ విగ్రహాల దగ్గరికి అయితే నేను వెళ్తున్నాను. మీకు చుట్టూ తిప్పి అయితే నేను చూపిస్తున్నా చూడండి. ఇక్కడ నరసింహస్వామి ఫోటోనైతే ఉండదండి, విగ్రహం చిన్నది. ఇక్కడ మీకు నాగదేవత అమ్మవారు ఇక్కడ విగ్రహం అయితే ఉన్నట్టు కనిపిస్తుందండి, నాగశేషు. ఇక్కడ మనకి పక్కకి క్షేత్రపాలకుడు మన హనుమంతుడు ఉన్నాడండి. జై శ్రీరామ్. ఇక్కడ హనుమంతుడు ఉండండి. నేను హనుమంతుడిని కూడా చూపిస్తున్నాను చూడండి. స్వామివారి ఇక్కడ క్షేత్రపాలకుడు, మనకి ఇక్కడ హనుమంతుడు, మనకి గజస్తంభం ముందే మనకు కనిపిస్తారండి. ఇక్కడ నరసింహస్వామి పాదాల దగ్గరికి అయితే వెళ్దామండి, గుండం దగ్గరికి. ఇప్పుడు నేను అక్కడికి వెళ్తున్నాను, కిందికి వెళ్తున్నాను. మీకు గుండం ఎలా ఉంది ఏంటనే కూడా నేను చూపిస్తాను. స్వామివారి పాదాలు ఉన్నట్టయితే ఇక్కడ పురాణాలలో మనకు ఇక్కడ చాలామంది చెప్పారు. అందువల్ల నేను కూడా చూసాను. ఇక్కడ మనకి చిన్న గుండం ఉందండి. ఇప్పుడు నేను గుండం దగ్గరికి కూడా చూపిస్తున్నా. చుట్టూ చాలా ప్రశాంతంగా ఉంటుందండి. ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే ఎవరు ఉండరు, ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. నీకు ఇప్పుడు నేను గుండం దగ్గరికి కూడా నేను లోపలికి వెళ్ళి కూడా చూపిస్తాను.
ఇక్కడ స్వామివారి పేరు కూడా రాసి పెట్టారు. చూడండి లోపలికి నేను గుండం దగ్గరికి అయితే లోపలికి వెళ్తున్నాను. చూడండి కొంచెం స్పేస్ ఉందండి. ఆ స్పేస్లోనే ఎప్పుడు 365 డేస్ ఎప్పుడైనా సరే ఇక్కడ వాటర్ కంపల్సరీ ఉంటాయంటండి. ఈ వీడియో మొత్తం చూసినందుకు థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. ఈ వీడియోకి లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఈ వీడియోని చాలామందికి షేర్ చేయండి. ఈ టెంపుల్ గురించి చాలామందికి తెలవాలి. అండ్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఉన్న లొకేషన్ కూడా నేను డిస్క్రిప్షన్లో మీకు లింక్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను. వీడియోకు విజిట్ చేయండి టెంపుల్ కన్నా. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, బాయ్.